آج ہم جس مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فاسٹنگ بیفور فیور۔ جی ہاں، کیا ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اپنے کرائسس میں، مشکلات میں، پرابلمس میں، بیماری میں، دکھ میں، بیریئرز میں، اور اگر ہماری لائف میں کچھ ڈورز کلوز ہیں تو خداوند سے فیور لینے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آستر ملکہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے فاسٹنگ بیفور فیور۔ ملک فارس میں جب اکسوریس بادشاہ حکومت کرتا تھا، وہاں پر تقریباً 70 سے 80% کہا جاتا ہے، علماء کا ماننا ہے کہ یہودی مقیم تھے، رہائش پذیر تھے، اور وہ ملک میں 127 صوبے تھے جن پر یہ بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہاں پر حمان نامی شخص جب یہودیوں سے نفرت کرنے لگا اور وہ انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، اور مردکی سے دشمنی لینے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی پوری قوم کو تباہ و برباد اور ختم کر دینا چاہتا تھا، صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا تھا۔ جب اس نے بادشاہ سے یہ قانون پاس کروا لیا اور مردکی کو اس بات کا علم ہو گیا، تو اس نے حمان کی اس سازش کا پردہ ایستر ملکہ کے سامنے فاش کیا اور اسے بتایا، اسے پیغام دیا کہ تو اور تیری ساری قوم کے خلاف بادشاہ نے ایک قانون پاس کروا دیا ہے، اور 12ویں مہینے کی 13 تاریخ کو یہودی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، اور تجھے اس بات کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید تو اسی کام کے لیے محل تک پہنچائی گئی ہے۔ پہلی بات جو اس کہانی سے ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے، انجسٹس نیڈ یور وائس۔ جی ہاں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی شخص بے انصافی کو لاتا ہے، آپ کے خلاف کام کرتا ہے، آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، آپ کو جھکانا چاہتا ہے، آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو اپنی آواز اٹھانے کی، بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آستر ملکہ نے اپنی آواز بادشاہ تک پہنچانے سے پہلے اپنی آواز کو اپنے رب قدوس خداوند قادر مطلق تک پہنچانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے مردکی کو پیغام بھیجا کہ کیسر سوسن کے جتنے یہودی ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، اور وہ 3 دن تک میرے لیے روزہ رکھیں، نہ کچھ کھائیں نہ پئیں، اور میں اور میری سہیلیاں بھی ایسا ہی کریں گی۔ جی ہاں، ایسٹر ہمیں سکھا رہی ہے فاسٹنگ بیفور فیور۔ اگر ہمیں اپنی لائف میں انسانوں سے یا خدا سے فیور درکار ہے تو ہمیں خداوند کی پریزنس میں فاسٹنگ کے ساتھ، پریئر کے ساتھ آنے کی ضرورت ہے۔ سیکنڈ چیز جو ہمیں یہ کہانی سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر پلیسڈ ویئر یو آر فار اے ریزن۔ ہم جس جگہ پر ہیں، جس کلیسیا میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس کمپنی میں، جس آفس میں کام کرتے ہیں، جس کالج، اسکول، یونیورسٹی میں ہیں، وہاں پر ہم کسی ریزن کے تحت ہیں۔ ہمیں ایسٹر کی طرح اپنی ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر اپنے آپ کو خدا کے جلال کے لیے سرو کرنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے لیے سرو کرنے کے لیے، اپنے چرچ کے لیے سرو کرنے کے لیے، اپنے خدا کے لیے سرو ہونے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ چیز جو ایسٹر کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے وہ یہ ہے کہ فیتھ اینڈ ایکشنز ٹوگیدر۔ ایسٹر خداوند پر اعتماد اور ایمان رکھتی تھی، اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایکشنز لیے، اپنے یہودی قوم سے، اپنے لوگوں سے کہا کہ میرے لیے روزہ رکھو، اور آپ بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ دعا اور روزے میں ٹھہری۔ کئی دفعہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایکشنز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اپنی برکت کو لینے کے لیے، اپنی انائنٹنگ کو لینے کے لیے، اپنی ہیلنگ کو لینے کے لیے، خداوند کی فیور کو لینے کے لیے۔ ایک اور چیز جو ایسٹر کی کہانی میں ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرو لیڈرشپ سرو ادرس۔
वाकई जो सच्चे खुदावंद ने हमारे लिए लीडरशिप को कायम किया है, जो हकीकी लीडरशिप है, वो हमेशा सर्व करने के लिए, दूसरों के लिए तैयार रहती है। और हमारे यीशु भी हमें यही नमूना देते हैं। बावजूद उस्ताद होने के उसने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। सो हमेशा खुदावंद की तरफ से जो लीडरशिप होगी वो आपको लोगों के लिए सर्व करते हुए नजर आएगी। एक और चीज़ जो एस्टर की लाइफ हमें सिखाती है वो ये है कि पब्लिक विक्ट्री बिगेन इन प्राइवेट सरेंडर। जी हाँ, इससे पहले कि हम पब्लिकली खुदावंद के हजूर में और लोगों के सामने विक्ट्री को अचीव करें, रिसीव करें, हमें प्राइवेटली उसके हजूर में, उसकी प्रेजेंस में, उसके चरणों में अपने आप को सरेंडर करना होगा। दुआया हालत में, शुक्रगुजारी की हालत में, रोज़े की हालत में, खाकसारी की हालत में, आजिज़ी की हालत में खुदावंद के सामने अपने आप को झुकाना होगा, लाना होगा, सजदा रेज़ करना होगा, जैसे एस्तर ने और उसके लोगों ने किया। एक और चीज़ जो एस्टर की कहानी हमें सिखाती है, लिसन टू योर मेंटोर्स। अपने उस्तादों की, अपने बड़ों की, अपने पास्टर्स की, अपने रहनुमाओं की बात को सुने, तवज्जो दें, रिस्पेक्ट करें, उन्हें ऑनर दें, उन्हें आदर दें और उनकी बातों पर दिल लगाएं, उनकी नसीहत पर, उनकी तरबियत पर, उनकी तनकीद पर, उनकी सिखाने पर, उनके बताने पर। एस्टर ने मर्दकी की बात को मट्टी में नहीं मिलने दिया, बल्कि उसने एक एक शब्द को, उसके सुना एक एक बात पर तवज्जो की और उसके मुताबिक अपने डिसीजंस को तैयार किया। फास्टिंग बिफोर फेवर। आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे लोग हैं जो आपको इनकरेज करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको स्पिरिचुअली बिल्ड करते हैं, जो आपको रूहानी तौर पर मदद करते हैं, जो आपके लिए प्रेयर और फास्टिंग में ठहरते हैं, ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करें, जुड़े रहें और ऐसे मेंटोर्स को कभी अपनी लाइफ से दूर मत जाने दें। और अगर लाइफ में ऐसे लोग नहीं हैं तो उनकी तलाश करें। आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है, वी आर स्ट्रॉन्ग टूगेदर। एस्टर की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी यूनिटी में पावर है, स्ट्रेंथ है। जब हम इकट्ठे रहेंगे तो हम ज़्यादा बबरकत रहेंगे। जमायत करामात है। जी हाँ, अगर हम इकट्ठे हैं, अगर हम खुदावंद के हजूर में भी इकट्ठे आते हैं, इज्तिमाई तौर पर दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, तो हम अपनी लाइफ में, अपनी कलीसिया में, अपनी कंट्री में बड़े बड़े मकासद को अचीव कर सकेंगे। जी हाँ, यूनिटी ब्रिंग स्ट्रेंथ। एस्टर इस बात को जानती थी, इसीलिए उसने अकेले कुछ काम करने से पहले एक यूनिटी को तलब किया और कहा कि जितने भी सोसन में यहूदी हैं वो तमाम मेरे लिए रोज़ा रखें। अपनी सहेलियों को इसके लिए इनवाइट किया और ख़ुद भी इस काम के लिए अपने आप को पेश किया। सो जब भी मैं और आप क्राइसिस में हो, मुश्किल में हो, किसी बड़ी बीमारी से कोई जूझ रहा है, परेशानी से जूझ रहा है, दुख में है, तकलीफ़ में है, अजियत में है, किसी बंधन में गिरफ्तार है, तो हमें यूनिटी के साथ उस क्राइसिस को फेस करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक दूसरे के साथ दुआ में ठहरना है, फास्टिंग में ठहरना है, यूनाइट होना है। क्वीन एस्टर की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम यूनिटी के साथ खुदावंद की हजूरी में आते हैं तो हम बड़े बड़े मकासद को, जिस तरह से आस्तर ने अपनी कौम को बचा लिया, उनकी ज़िंदगी को महफूज किया, हम भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जो मुर्दा होने जा रही हैं या मुर्दा हो चुकी हैं उन्हें ज़िंदा कर सकते हैं, उन्हें ज़िंदगी अता कर सकते हैं, उन्हें वापस रिसीव कर सकते हैं। खुदावंद इस पैगाम के वसीला से मुझे और आपको फास्टिंग बिफोर फेवर के इस भेद को सीखने का और इस पर अमल करने का फजल बख्शे। आमीन। कीप वॉचिंग ब्लेसिंग टीवी ऑफिशियल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। अगर नहीं किया तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि नई वीडियोस आपके पास पहुंच सकें। गॉड ब्लेस यू।